الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 24 من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 14 من شهر نوفمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، الذي جمع فيه جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بأعمال القلوب وفضائل الأعمال وما يتعلق بمكارم الأخلاق. وكنا قد شرعنا في باب جديد وهو 28، وعنوانه ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وتحدثنا بحمد الله عز وجل عن الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الباب، ثم علقنا عن الحديثين الأولين، وبقي من هذا الباب حديثان لعلنا نتحدث عنهما الليلة أو عن أحدهما بعون الله عز وجل وتوفيقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا الهدى والرشاد وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 24e nuit du mois de Jumada al-Oula de l'an 1447, c'est-à-dire le 14 novembre 2025. Comme chaque vendredi soir, notre rendez-vous est avec l'ouvrage de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyadus Salihin, le jardin des vertueux, livre qui comporte une série de versets coraniques et de narrations prophétiques qui traitent des actions du cœur et des actions vertueuses en général et de tout ce qui touche au noble caractère et au bon comportement. Nous avons pu, alhamdulillah, y entamer un nouveau chapitre, le 28e depuis le début du livre, qui porte sur l'obligation de cacher les parties intimes des croyants ainsi que tout ce qui touche à leur intimité, à leur secret, et l'interdiction de propager cela sans qu'il n'y ait derrière cela de nécessité absolue. Nous avons pu, alhamdulillah, commenter le verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité comme introduction à ce chapitre, ainsi que les deux premiers hadiths évoqués. Il reste encore 2 hadiths avant de pouvoir clôturer ce chapitre et de passer au suivant. Peut-être que nous les lirons tous les deux ce soir, incha'Allah, ou au moins l'un des deux, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que la véracité dans les paroles et la conformité de ces dernières dans nos actions, et de nous couvrir de sa bénédiction et de nous pardonner et de nous faire miséricorde au jour de la résurrection. Iqra, barakallahu fik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زينها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليدعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما في كتب السنن، فهو حديث صحيح لا غبار عليه، وخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية شيخه عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث يعني ابن سعد قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة
فتبين زناها. فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب العبيد والإماء إلى كيفية التعامل معهم في حالة وقوعهم في الزنا وارتكابهم المحظور. لكن يجب أن يعلم هؤلاء أنهم منقادون بشرع الله عز وجل كغيرهم من الناس، فيجب عليهم أن يطبقوا الأحكام الشرعية قبل أن يتوجهوا بالعقوبة إلى مماليكهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت الأمة فتبين زناها، أي أثبت مالكها بالأسباب الشرعية أنها زانية. وهذا إما أن يكون بشهادة 4 شهداء ممن تقبل شهاداتهم، وإما أن يكون باعتراف العبد أو الأمة أنه وقع في المحظور، ويجب عليه أن يكرر اعترافه 4 مرات. فإذا تبين للمالك ذلك فليفعل كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. Nous passons au 3e hadith du 28e chapitre de cet ouvrage, qui est en même temps le 244e. Hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse aux propriétaires d'esclaves, en sachant que, avant que l'islam ne légifère, n'apporte des règles à cela, les gens étaient totalement libres de faire absolument ce qu'ils veulent à leurs esclaves, à leurs esclaves. Et bien entendu, l'islam est venu apporter des règles et des droits, et notamment des moyens aux esclaves de retrouver leur liberté. Tout comme il a incité les propriétaires d'esclaves à leur libération, sans l'imposer. Et comme on l'a dit, cette propriété est régie par des lois. Les gens n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur les esclaves. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse à eux dans un cas particulier, lorsque l'esclave en question, et ici il s'agit de la femme, il a dit al-amah, donc l'esclave femme, fornique. Maintenant, est-ce que c'est comme malheureusement beaucoup cherchent à faire croire, comme quoi lorsqu'on accuse une femme de fornication, systématiquement et automatiquement, on la punira sans lui donner le droit de se défendre, ni voir au préalable si cette accusation elle est recevable ou non? Bien entendu, non. Il n'y a absolument aucune différence dans notre législation entre les hommes et les femmes par rapport à cela. Et quiconque accuse injustement une personne de fornication sans respecter les règles et les conditions sera lui puni. Et la personne accusée se verra libérée sans que son honneur n'ait été entaché. Et il n'y a pas de différence dans cela entre les hommes et les femmes, les gens libres et les esclaves. C'est pour ça qu'il a dit alayhi salatu wassalam: idha zanati al-amatu fatabayyana zinaha. Lorsque l'esclave fornique et que sa fornication est avérée. Quand on dit avérée, c'est-à-dire prouvée, certifiée. Ce n'est pas seulement une accusation. Alors à ce moment-là, n'importe qui peut accuser n'importe qui d'autre, et l'autre alors sera forcément puni. Non, ça ne marche pas comme ça. Fatabayyana zinaha. Donc quand il dit que sa fornication sera certifiée, c'est-à-dire par les moyens légiférés. Et comment est-ce qu'on peut estimer qu'une fornication est certifiée et avérée? Par l'un des 2 moyens suivants. Premièrement, le témoignage. Il faut que 4 témoins viennent dire
qu'ils ont vu un tel forniquer avec une telle. Et quand on dit qu'ils ont vu, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir la certitude d'avoir vu la disparition de l'organe génital de l'homme dans celui de la femme. Ce n'est pas qu'une parole ou une impression. Je pense avoir vu. Non, il n'y a pas de je pense avoir vu. Et bien entendu, encore une fois, ce n'est pas n'importe qui va venir témoigner dont on acceptera le témoignage. Le témoin aussi doit répondre à des conditions. S'il ne répond pas à ces conditions, son témoignage sera rejeté. Et mes frères, si on s'intéressait à ces fameuses conditions qui font que le témoignage de quelqu'un est accepté ou non, on se rendrait compte, nous les premiers, que rares sont ceux parmi nous dont le témoignage serait accepté. Quand on demande au témoin d'être fiable, d'être droit, ce qui impose certaines choses au niveau de sa pratique religieuse et au niveau de sa relation avec les gens, je vous invite, si vous avez l'occasion, à revenir aux ouvrages des juristes à ce sujet-là, ou à revenir aux cours qu'on a pu faire, nous, alhamdulillah, à ce sujet-là en français, présent sur Internet, vous verrez et vous comparez à ces conditions-là, pour voir si vous-même, vous répondez aux conditions du témoignage pour que vous soyez un témoin dont le témoignage soit accepté. Mes frères, je vous le dis en avant-première, c'est pas demain la veille. Bref, alors, fatabayyana zinaha, donc premièrement le témoignage. Deuxièmement, l'aveu. Que la personne concernée par le péché passe aux aveux. Avoue avoir fait le péché. Et encore une fois, on a eu l'occasion cette semaine, grâce à Allah, de traiter un hadith qui raconte l'histoire d'un compagnon qui s'est livré au prophète alayhi salatu wassalam. Et comment est-ce que les choses se sont passées? Confère le cours du mercredi soir, pour ceux qui n'étaient pas là. Et donc, pour que l'on accepte l'aveu de celui qui vient se livrer, il y a des conditions aussi. Parce que même s'il vient et dit j'ai forniqué, on dit attends, qu'est-ce que tu entends par fornication? Définis-moi toi la fornication, qu'est-ce que c'est? Et puis on regarde s'il n'est pas fou. Et puis on regarde s'il n'a pas bu. Etc., etc. Ce qui montre bien que ces règles sont régies et définies par une rigueur très stricte pour ne pas justement qu'elles soient appliquées à tort et à travers. Donc il a dit alayhi salatu wassalam إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فليجلدها الحد فما هو حد الأمة عند وقوعها في الزنا يقول الله تبارك وتعالى فإذا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمقصود بالنصف هنا في عدد الجلد فالمحصنة تجلد 100 مرة عفوا المرأة التي لم تنكح أو تنكح بعد تجلد 100 مرة والمقصود بالمرأة هنا الحرة فيكون عذاب الأمة بنصف ذلك أي 50 جلدة فإذا أحصنت المرأة الحرة فحدها الرجم بالحجارة حتى الموت لكن الأمة لا تجلد لا ترجم وإن وقعت في الزنا 1000 مرة فحدها البتة 50 جلدة هذا هو الحد فليجلدها الحد قال ولا يثرب عليها والتثريب بمعنى التعنيف والتعيير والتوبيخ حتى لا يجمع بين إقامة الحد وذلك فإقامة الحد في حد ذاته كاف ولا حاجة إلى زيادة التوبيخ بأن
يسبها ويشتمها ويتوجه إليها بالكلام القبيح، هذا لا حاجة إليه، وليكتفي بذلك من غير زيادة. ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، إذا تكرر منها ذلك مرة أخرى فليعد الكرة أيضا بأن يقيم عليها الحد بجلدها 50 مرة من غير تعنيف ولا تعيير ولا توبيخ. ثم إن زنت الثالثة إلى آخر الحديث. نؤجل ذلك الجزء إلى ما بعد الترجمة إن شاء الله. Puis le prophète a dit alayhi salatu wassalam, puis si elle fornique une seconde fois, alors qu'il la fouette, يجلدها pardon, qu'il la fouette, ولا يثرب عليها, et qu'il, non je l'ai pas dit la première, non, c'est ce qui me semble. Lorsqu'elle accomplit la fornication et que cela est avéré, comme on l'a expliqué tout à l'heure, فليجلدها الحد, يعني qu'il la fouette conformément à la peine concernant ce type de crime. Et al-had, la peine, variera par rapport au statut de la personne. Quand je dis statut, c'est-à-dire est-ce que la personne elle est libre ou est-ce qu'elle est esclave? Eh bien, si la personne est libre, on a deux cas. On a celui qui a contracté un mariage valide, on l'appelle al-muhsan, et celui qui n'en a jamais contracté, celui où c'est. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc si quelqu'un n'a jamais été marié et fornique, donc la peine qu'il encourt est d'être flagellé, fouetté, flagellé, non, d'être fouetté 100 fois. Allah dit dans le Coran, que dit-il dans le Coran? Il dit azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Donc la fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun d'entre eux 100 fois. Et si le fornicateur ou la fornicatrice ont déjà contracté un mariage valide et sont donc muhsan, alors la peine sera différente. C'est la lapidation jusqu'à la mort. J'ai oublié pour le premier, celui qui n'a jamais contracté un mariage valide, en plus de la flagellation, il y a taghrib am. C'est quoi taghrib? C'est l'exil. Il devra être expulsé de l'endroit où il vit pour une période d'1 an. Et là-dessus, les savants ils divergent. Est-ce que c'est une peine qui ne concerne que les hommes? Ou bien est-ce que ça s'applique aussi à la femme? Est-ce qu'on va expulser une femme pendant 1 an? Parce que la femme n'a pas le droit de voyager seule. Donc est-ce que ça impliquerait que son wali ou un mahram l'accompagne? Ça c'est des questions juridiques, on n'est pas dans un cours de fiqh, on les laisse pour plus tard. Ou bien, on en a déjà parlé avant. Maintenant on passe à l'esclave. L'esclave, c'est quoi son had? Allah dit dans le Coran, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Elles auront la moitié du châtiment qui concerne les femmes qui ont contracté un mariage libre, les femmes libres, al-muhsanat. Et donc, comme on ne peut pas diviser la mort par 2, ça ne peut concerner que la première sentence qui est la flagellation de 100 coups de fouet. Alors, la femme esclave qui fornique, sa punition est de 50 coups de fouet. Et le Coran ne mentionne pas les hommes esclaves, mais les savants, par le biais du qiyas, de l'analogie, ont appliqué la même règle aux hommes qui sont esclaves. Donc, l'esclave homme ou femme qui fornique, après que cette fornication ait été avérée et certifiée par les voies donc évoquées précédemment, sera puni par 50 coups de fouet. Est-ce que on divise l'exil par 2? On a dit taghrib am pour celui qui est libre, ce qui ferait 6 mois. La réponse est non. Il n'est pas concerné par l'exil. لأن من حق وليه وسيده الاستمتاع به فلا يمنع حقه. Donc il ne sera pas concerné par l'exil ni 1 an ni 6 mois
car le propriétaire a le droit de jouissance. Et si on le prive donc de cet esclave, il perdra son droit à la jouissance. Taïb. Il a dit فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدْ. Donc il la fouette en respectant la sentence évoquée dans les textes. وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. Et c'est ça, موطن الشاهد, محل الشاهد, بيت القصيد كما يقال. C'est pour cette phrase-là que l'auteur, rahimahullah, il a cité ce hadith dans ce chapitre-là. Revenons au titre du chapitre, si vous le voulez bien. Je vois des frères qui ont les yeux en un tiers ouverts, deux tiers fermés. C'est marrant parce que, vous avez vu, je vous regarde de temps en temps, je regarde un peu partout comme ça, à droite, à gauche, et chaque fois que je reviens vers le frère en question, ses yeux sont encore plus fermés que la fois d'avant. Mais ça se voit qu'il lutte, miskin, tu vois. Ses yeux se ferment en slow motion. Alhamdulillah. Donc, qu'est-ce que je disais avant de dire des bêtises? Baytu al-Qasid wa mahallu al-Shahid. Le titre du bab. What is it? C'est quoi, Adam? En train de rigoler avec ton copain là. Tu te souviens? Ah mais regarde, non mais c'est que je regarde dans le livre, c'est plus répondre à la question. Oui, akhi. Ahsant, mashallah, tabarakallah. Satru awrat al-muslimin. On a dit l'awrat, c'est physiquement les parties intimes et abstraitement l'intimité des musulmans, ce qu'ils cachent, leurs secrets, ce qu'ils gardent caché. Cacher les musulmans. Il a dit فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. التثريب en arabe signifie gronder, adresser des reproches, critiquer. D'ailleurs, on le trouve dans le Coran, ce mot-là. La tathrib alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum. Dans Surat Yusuf, quand les frères de Yusuf découvrent que l'Aziz, eh ben c'est Yusuf, alayhi as-salam, قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. La tathrib, aucun reproche ne sera fait sur vous aujourd'hui. La tathrib, et c'est le masdar du verbe tharraba. Et tharraba, ça veut dire reprocher, faire des reproches, rappeler le mal que tu as fait, que tu lui as fait, ou qu'il a fait, etc. Faire des reproches. Donc tu appliques sur elle la sentence légale, mais tu ne lui fais pas de reproches. Tu ne la grondes pas. Tu, comme on dirait, ne lui cries pas dessus. Comme les papas et les mamans ils font quand leurs enfants ils font des bêtises et qu'ils les punissent. Bon, la génération... C'est quoi la génération d'aujourd'hui, la Z, hein, la Z Generation, ils ne connaissent pas ça. Mais les autres, quand ils se faisaient taper, eh ben pendant le tapage, il y avait le tapage. Pourquoi tu as fait ça, hein? C'est bien de faire ça, hein? Et toi tu dis tape-moi juste mais parle pas. Donc il joignait le reproche verbal à la correction physique, ce qui était encore plus dur à supporter. Surtout avec la colère, des fois les parents ne savent plus trop ce qu'ils racontent et des fois ils disent des choses qui font très très mal. Même des fois le mot qu'il va te dire te fera plus souffrir que les coups qu'il te donne. C'est pour ça il y a beaucoup de gens qui se moquent de cette phrase qui dit ne frappe pas tes enfants quand tu es en colère. Après, ils lui disent ouais, ben, je les tape quand alors quand tout va bien. Mais en vrai, c'est vrai. Parce que quand tu es en colère et que tu veux, entre guillemets, corriger tes enfants, tu ne vas pas les corriger dans le but de les éduquer eux. Tu vas les corriger dans le but de te débarrasser de cette colère que tu as en toi, de te défouler. Donc tu les tapes pour toi, pas pour eux. C'est pour ça peut-être que nous avoir tapé autant ça n'a pas servi à grand chose. Allahu alam, on s'en est pris des coups. Parce que malheureusement, et puis moi je jette la pierre sur personne, hein. Moi-même en tant que parent,
Quand tu as envie vraiment, quand tu arrives et que ton petit de 3 ans, il a balancé une voiture sur la télé que tu as acheté la semaine dernière, tu as envie de le balancer lui par la fenêtre. Mais lui, il ne va rien comprendre, lui. Il ne va rien comprendre. Moi, il y a une chose que j'ai toujours respectée chez mes parents, c'est qu'ils arrivaient à garder le seum longtemps. On va chez des cousins. Et toi, quand t'es petit, t'oublies, toi. Tu t'amuses, tu rigoles, tu fais n'importe quoi, tu manges toutes les cacahuètes. C'est la belle vie. Tes parents, pendant ce temps-là, ils ont un œil avec toi et un œil avec les gens chez qui on est parti. Et ils enregistrent. Et ils montrent rien. Ils sont là, ils rigolent, ça va, vous allez bien, ils parlent avec les gens et tout ça. Et toi, tu sais pas ce qui se passe. Puis après, tu rentres dans la voiture, tu regardes par la fenêtre, t'es content, tu parles avec tes parents. Ah, c'était bien, aujourd'hui on a passé une bonne soirée. Ils disent, ouais, c'est ça, tu vas voir. Et toi, tu sais pas. Puis tu arrives à la maison, tu enlèves tes vêtements, tu enlèves tes chaussures. Après, tu vas dans ta chambre, tu entends, agi. Toi, t'as oublié, toi. Tu viens, tu dis, penses qu'ils vont te dire bonne nuit, va te brosser les dents. Ah non, regarde. Il dit, voilà, on va faire le compte maintenant, tu vas voir. Nous, avec nos enfants, quand ils faisaient des trucs comme ça, déjà, on essayait de les regarder de travers pendant le moment où ils faisaient n'importe quoi. T'es là, tu sors tes yeux, tout ça, l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a, Abby, t'as mal aux yeux? Et le temps passe, t'es comme ça, t'as le seum, tu te dis, attends, il va voir à la maison. T'arrives à la maison, ça y est, t'es fatigué, toi aussi. Il vient de voir, il fait, Abby, viens, on joue à Mario Kart. Et tu dis, bon, d'accord. Et puis, bonne nuit, mon fils, va te brosser les dents. Hein. Non, les parents en carton. Mais tout ça pour dire que, je dis des bêtises, après je me perds. Oui, il faut pas confondre. C'est bon, calme-toi. Quand je suis en galère, je vous demande un coup de main. Ça va. Et il faut pas confondre correction dans un but de se défouler et éducation. L'éducation, c'est pas ça, mes frères. Al-Muhim. D'ailleurs, on a vu des hadiths où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a joint la parole à l'acte quand il voulait éduquer des enfants. Avec An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Vous vous souvenez la grappe de raisin? Tu la connais? Non? En fait, il reçoit des raisins, alayhi salatu wassalam. Et il voit An-Nu'man qui était un petit garçon d'à peine 10 ans qui jouait dans le coin. Il l'appelle. An-Nu'man, viens. Labbaik ya Rasulallah, qu'est-ce que je peux faire? Prends cette grappe de raisin, ramène-la à ta mère. D'accord. Tu mettais des raisins dans les mains d'un enfant de l'époque. C'est comme si tu lui mettais un paquet de quoi? Je sais pas, vous mangez quoi, vous, les enfants d'aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui a dit Ayman, qu'est-ce que tu manges, toi? C'est quoi par quoi tu pourrais remplacer les raisins, là? Ne dis pas un grec, Allah ta'ala. Vous mangez que des grecs ou quoi, vous? Hein? Des chocobons, c'est vrai, ils aiment les chocobons, les enfants, exactement. Bon, toi, t'es nul. Tu lui mets des chocobons dans la main. Donc là, Nu'man, il a des raisins. En plus, il n'y a pas de raisins à Médine. Ça vient de l'extérieur, c'est encore plus rare d'avoir des raisins dans les mains. Donc il dit, bon, si j'en prends un, ça va. Personne ne va rien dire. Il en mange un. Ah, il est sucré. Ah, il est frais. Ah, il est juteux. Ah, il croustille sous les dents. On prendra un deuxième. Ah, il est encore meilleur que le premier. Ça se trouve, le troisième, il sera bon aussi. Et il mange tous les raisins. Donc il lui dit quoi? Il n'y a pas de témoin, ni vu ni connu. Je vais laisser passer ça sans que personne ne le sache et tout ira bien. Les jours y passent. Et un jour, An-Nu'man, il est à nouveau devant le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète, il s'étonne que la mère de Nu'man ne lui ait pas envoyé Nu'man pour le remercier ou pour lui donner quelque chose en échange de ce qu'il faisait habituellement. Alors, il comprend qu'il y a anguille sous roche. Donc il appelle Nu'man. Viens. Et là, Nu'man, il lui dit, ma fa'ala al-unqud? Qu'est-il arrivé à la grappe de raisin? Il s'est passé quelque chose là. Et là, Nu'man, il dit rien. Et là, le prophète, il lui prend l'oreille comme ça. Il prend l'oreille. C'est pas comme toi et moi quand ton père il tirait. Non, il lui prend l'oreille comme ça. Il lui dit, Ya Roudar. En gros, petit gredin, c'est tout. Et ce qui est fort, c'est que on a dans le hadith qui raconte cette histoire, c'est Nu'man lui-même qui raconte l'histoire. Il raconte ça alors qu'il est un vieillard dans une mosquée au Sham. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a éduqué à travers cette façon de se comporter avec lui dans cette situation-là. Bref, revenons au hadith.
Il a dit, punis, mais ne joins pas à la punition le reproche, car la punition suffit en elle-même. Ne rajoute pas. Et aussi, si jamais tu parles et qu'il y a des gens autour, ils vont entendre et donc comprendre pourquoi. Alors que si ils se contentent de la punir, eh bien, les gens, ils punissaient leurs enfants, ils punissaient leurs esclaves, ils punissaient les gens qui étaient dans l'erreur. C'était quelque chose de classique. C'était pas une chose qui attirait l'attention. Et donc le but, c'est de ne pas, comment dirais-je, cumuler de la charge vis-à-vis de la personne punie et de ne pas attirer l'attention sur elle. Après, il dit, alayhi salatu wassalam, si jamais elle recommence, elle fornique à nouveau, encore une fois, elle fornique à nouveau, et que cette fornication, elle est certifiée et avérée, par le biais du respect des règles évoquées précédemment. فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدِّ. Eh bien, encore une fois, il appliquera sur elle la peine qui est la flagellation sur 50 coups de fouet. De 50 coups de fouet. Et on avait dit que la lapidation jusqu'à la mort ne concernait pas les esclaves. Elle ne concerne pas les esclaves. Donc même s'il récidive un nombre incalculable de fois, la punition ne changera pas. Donc il a dit, si jamais elle recommence une seconde fois, alors qu'il applique sur elle la peine, et wala yutharrib alayha. Encore une fois, il ne lui adresse pas de reproche. Il ne lui adresse pas de reproche, il ne la gronde pas, etc., etc. Si elle recommence la troisième fois, ثم إن زنت الثالثة قال عليه الصلاة والسلام فليبيعها ولو بحبل من شعر. هذا هو الحد الأقصى في العقوبة، البيع. وقال فليبيعها. لماذا؟ لإبعادها عن المكان الذي يكثر وقوعها في الزنا، لعلها إن تحولت إلى مكان آخر يقل عدد السكان فيه أن تكف عن ذلك. وأيضا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي مخالطة الفساق والعصاة بأن يجعلوا في مكان بعيد، لأن مخالطتهم يؤدي إلى التشبه بهم إن لم ينهوا عن المنكر ويؤمروا بالمعروف. ففي ذلك رسالة مهمة إلى المسلمين المؤمنين المتقين الذين يخالطون الفاسقين والكافرين، أن يأخذوا منهم حذرهم حتى لا يتشبهوا بهم وهم لا يشعرون. وقال عليه الصلاة والسلام ولو بحبل من شعر، إشارة إلى الثمن القليل، لأن مثل هذه لا ينبغي أن تباع بثمن مرتفع حتى يظن الظن أن لها ميزة وقيمة، وليست كذلك، فللناس قيمة وإن لم يكونوا عبيدا، وهذه القيمة مربوطة بطاعته لربه ومعصيته له، فإذا كان من المطيعين ارتفعت قيمته عند رب العالمين وكذلك عند الناس، وإذا كان من العاصين انخفضت قيمته عند رب العالمين وكذلك عند الناس، فالجزاء من جنس العمل. وإن لم يدرك ذلك الناس بأم أعينهم فإنما يدرك ذلك المؤمن ببصيرته وقلبه. ولو بحبل من شعير. وقال العلماء كيف يبيع المسلم أمة كهذه إلى أحد إخوانه مع أنه أمر
بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قيل أنه ربما لو باعها بهذا الثمن البخس إلى أحد من الناس وتحولت إلى مكان آخر مع أناس آخرين تغيرت وتصلحت وانتفعت ونفعت، فتكون بين يدي مالكها الأول سبب شر، وتكون بين يدي مالكها الثاني سبب خير. والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Puis le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, si elle fornique une troisième fois, qu'il la vende, il ne la garde pas. Qu'il la vende ne serait-ce qu'en échange d'une corde de fibres, de cheveux. En gros, la corde qui a la valeur la plus basse. Car les cordes, aussi, comme tout, ont des valeurs différentes en fonction de leur qualité et en fonction de leur matière première. Plus la matière première est de qualité, plus elles coûteront cher, et vice-versa. Il dit qu'ils la vendent ne serait-ce qu'en échange d'une corde de poils, de cheveux, etc. Donc, il ne la garde pas. Il ne la garde pas, et le fait de s'en débarrasser deviendra la punition de cette récidiviste qui fornique après, malgré la punition. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne tire pas profit de la punition. Et quelqu'un qui n'est pas capable de s'arrêter malgré la punition, c'est quelqu'un qui refuse de se réformer. Et on ne doit pas garder de telles personnes dans son entourage. Et comme on a dit tout à l'heure que l'esclave ne peut pas être condamné à l'exil, alors le moyen de s'en débarrasser, c'est soit de le libérer, soit de le vendre. Et comme on a dit tout à l'heure, la législation incite à la libération des esclaves, à condition qu'ils soient pieux. Comme Allah il a dit dans le Coran, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَالصَّالِحِينَ. Mariez les gens qui ne sont pas mariés parmi vous, ainsi que les vertueux et les bons parmi vos esclaves et femmes. Et on a vu dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari rahimahullah ta'ala que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lorsqu'il voyait un esclave à lui faire la prière, il le libérait. Et quand ces esclaves l'ont appris, il faisait exprès de prier devant lui pour qu'il le voie et qu'il les libère. Et il les libérait. Alors il y en a qui ont vu la supercherie et ils lui ont dit, Ya Aba Abdillah, innahum yakhda'unak. Il te trompe. Et lui il a dit, Man khada'ana lillah, in khada'na lah. Il n'est pas dupe. Lui aussi l'avait compris. Et il a dit, celui qui nous trompe en Allah, on accepte de se faire tromper par eux. Et il est libéré quand même. Et on avait vu avec le hadith, vous vous souvenez de ce hadith magnifique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de chez lui en pleine journée, à une heure où les gens ne sortent pas habituellement, et il rencontre Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites dehors à une heure pareille? Et ils lui ont dit, on a faim, ya Rasulallah. Et là, il leur répond, moi aussi, ce qui vous a fait sortir de chez vous, c'est ce qui m'a fait sortir de chez moi. Alors il leur dit, venez, on va chez Abu al-Haytham, un Médinois. Ils arrivent chez lui, il n'est pas là. Sa femme les accueille, elle leur dit qu'il est parti rendre de l'eau potable et nous ramener des dattes. Alors Abu al-Haytham, il arrive et il voit le prophète Abu Bakr et Omar chez lui, il dit, il n'y a pas d'hôte plus honoré aujourd'hui que moi. Regardez les invités que j'ai. Alors il leur ramène des dattes, il leur verse de l'eau fraîche et il leur dit, bougez pas, je vais vous ramener de la viande. Et là Rasul lui dit, Iyaka wal haloub. Il savait qu'il allait sacrifier une brebis pour eux. Il dit, ne sacrifie pas une brebis qui fait du lait. Prends-en une qui ne fait pas du lait encore. Bref, il est parti. Il s'est occupé de la viande, il a dbah, il a sacrifié, il a slach, il a dépecé, il a fait les brochettes et tout ça, et il les a ramenés. Et donc, le prophète Abu Bakr et Omar se retrouvent avec la faim qui les fait sortir de chez eux, puis avec de l'eau fraîche, du lait, des dattes et de la viande. Et c'est là que le prophète leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, que vous serez interrogés sur
sur ce délice, sur ce bonheur. Après, le prophète dit Abu al-Haytham, viens nous voir quand on recevra des captifs de guerre, qu'on t'en donne un qui t'aide à faire les tâches que tu es obligé de faire. Parce que c'est Abu al-Haytham qui faisait tout seul, il n'avait pas d'esclaves. Alors, quelques jours plus tard, des captifs viennent, et là le prophète il appelle Abu al-Haytham et il lui passe un esclave. Et il lui dit, occupe-toi bien de lui, car j'ai vu qu'il faisait la prière. Abu al-Haytham, il prend l'esclave, il le ramène chez lui, et la parole du prophète, elle lui tourne dans la tête, il dit à sa femme, il m'a dit ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et là, regarde la femme intelligente, la femme pieuse, elle lui dit, moi je pense qu'il a dit qu'il voulait que tu le libères. Il t'a fait dire ça, il a dit ça pour que tu comprennes que tu dois le libérer. Et il l'a libéré. Eh mes frères, les histoires comme ça, il y en a, on veut que tu en vois. Al-Maqsoud, c'est que l'esclave, comme on a dit, le but, c'est qu'il soit libéré. Voilà qu'il y a des morales aussi. Parce que là, regarde, on revient à cette histoire-là. Voilà, elle n'arrête pas de forniquer malgré le fait qu'elle se fasse punir, et on la vend super cher. Ils vont se dire quoi, les autres esclaves? Ben, super. On fornique, et on va finir par se faire vendre. En plus, on va gagner de la valeur. Mais non, il y a une logique derrière tout ça. Donc, on demande au propriétaire de la vendre, de s'en débarrasser, de s'en séparer. Pourquoi? Parce que la punition ne marche pas, et parce que il n'est pas convenable pour le croyant de côtoyer des pervers, des malfaisants. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. N'accompagne qu'un croyant et que seul un pieux mange ta nourriture, ou mange avec toi si tu préfères. Et on ne doit pas donc rester ensemble, car quand tu restes avec quelqu'un, que tu le veuilles ou non, il y a un da'i et un mad'ou. Il y a quelqu'un qui appelle, et il y a quelqu'un qui est appelé. Ici, c'est pas toi qui appelles ce malfaisant au bien, eh bien c'est ce malfaisant qui t'appellera à son mal. Il y aura un ta'fir, il y aura une influence, et tu finiras par t'imprégner de lui et lui ressembler. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on demande aux croyants de rester entre eux. Al-Muhim. Et cette personne-là, la femme en question qui est évoquée dans le hadith, elle reste avec donc son propriétaire, et elle fait le péché, et elle se fait punir, et elle recommence. Et là, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, qu'il la vende, ne serait-ce qu'en échange d'une corde en poil, en cheveux. La corde qui coûte le moins cher. C'est comme s'il nous faisait comprendre ici, alayhi salatu wassalam, que cette esclave, elle a perdu de la valeur à cause de ses péchés et de la punition qu'elle a subie. Et ça, c'est une règle générale, mes frères, qu'on applique sur nous tous, sans regarder si on est des esclaves ou pas. Parce que nous sommes des esclaves, tous, ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous aussi, mes frères, on a une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette valeur, elle n'est pas déterminée par notre taille, notre âge, notre force physique, notre capacité intellectuelle ou notre origine. Non. Elle est déterminée auprès d'Allah par notre piété. Si tu fais partie de ceux qui obéissent à Allah Azza wa Jal, alors ta valeur auprès de lui, elle est immense. Et à l'inverse, si tu fais partie de ceux qui lui désobéissent, alors tu ne vaux rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvenez-vous le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu dans Sahihayn, dans Sahih al-Bukhari, dans lequel il nous dit alayhi salatu wassalam, يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم. اقرأوا ماذا؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ce hadith dans lequel le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'on fera venir le jour de la résurrection un homme immense, obèse, et il ne vaudra pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Il ne vaudra rien.
Et Abu Huraira radiyallahu anhu disait en finissant la narration du hadith, lisez si vous voulez, que toujours il cherchait dans le Coran confirmation des narrations qu'il transmettait. Le verset que vous avez lu aujourd'hui dans le Kahf, nous ne leur donnerons aucun poids le jour de la résurrection. Et en parallèle, on a le hadith de qui? Badis. En parallèle, regarde, si je parle de quelqu'un d'immense qui pèse rien auprès d'Allah, Omar, Ahsant, de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, était très mince. Il avait les jambes très fines. Un jour, il veut casser une branche d'un arbre pour se faire un siwak. Et pour l'atteindre, il doit se tendre ou s'étendre. Moi, je peux m'étendre comme je veux, le corps, il reste toujours... Bref, il s'étend comme ça et donc on voit ses jambes. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils veulent plaisanter avec lui, ils se mettent à rire. Et là, le prophète, il les voit rire, il leur dit, pourquoi est-ce que vous riez? De quoi riez-vous? Et ils lui disent, min diqqati saqayhi ya Rasulallah. Nous rions de ses jambes, de la finesse de ses jambes, ô messager d'Allah. Et là, le prophète, il leur dit, alayhi salatu wassalam, lahuma fil mizan athqalu min jabali Uhud. Ces deux jambes-là, très minces, dont vous riez, seront dans la balance le jour de la résurrection plus lourdes que la montagne de Uhud. Seront plus lourdes que la montagne de Uhud. Eh mes frères, quand toi tu vas à la salle et tu montes sur la balance pour voir t'as pris combien, et que tu fais beaucoup d'efforts physiques, et après tu mets ton t-shirt serré XS pour qu'on voit pour qu'on voit les veines des biceps. Tu fais attention à ta taille, à ton poids, à ta ligne, à ta corpulence. Pourquoi? C'est quoi le mi'yar? Qu'est-ce qui pousse les gens à faire autant d'efforts? Vous allez me dire, pour eux-mêmes, leur satisfaction personnelle? Ouais, c'est ça. Ça me rappelle quand j'étais jeune, au collège et tout ça, au lycée, je voyais les filles se maquiller. Je leur disais, mais pourquoi vous maquillez comme ça? Je dis, non, c'est pour nous. On aime bien être joli. Tu vas me faire croire, toi, là, chez toi, t'es comme ça? Quand t'es toute seule? Non, t'es pas comme ça. T'as un peignoir, les cheveux en pétard, etc., etc. Des chaussettes trouées, moi, tu t'en fiches, parce qu'il n'y a personne pour te regarder, en fait. Mais quand il y a des gens dans ton périmètre, là, tu sais que le regard des gens, il est implacable. Il est implacable. C'est comme vous avez entendu parler des boulimiques. Vous vous souvenez, à une époque, il y avait c'était entre guillemets à la mode. Hein. Il y avait des femmes qui avaient tellement peur de grossir ou d'être grosses que chaque fois qu'elles mangeaient, se faisaient vomir. Et après, je dis des femmes, c'était elles qui le faisaient beaucoup, mais c'était faisable aussi par les hommes. Et donc, voilà, c'était une torture. C'est une torture de se faire vomir comme ça pour garder la ligne. Parce que les gens, ils vont dire, oh, t'es grosse. Bref, tout ça pour dire que ces efforts que les gens ils font, pour les gens, pour des gens qui, ce que tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu t'entraînes à la salle toute la soirée, toute la journée, toute l'année, tu vas revenir avec des pecs et des abdos bien dessinés, les gens vont faire, waouh, t'es trop balèze, puis ils vont t'oublier. Pendant combien de temps ils vont s'intéresser à toi? Pendant combien de temps? Et ça, mes frères, ça marche dans les deux sens. Même quand ils se moquent de toi. C'est pareil. C'est pareil. Ils vont se moquer de toi. Ah, t'es gros. Ah, t'es petit. Ah, t'es ci. Ah, t'es ça. Puis après, ils vont passer à autre chose. Mais regarde, l'absence de difficulté qu'on ressent quand on doit plaire aux gens. On le fait. Et à l'inverse, quand il faut plaire à Allah Azza wa Jal, on trouve ça dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est fatigant. Oh, de toute façon, Allah, il pardonne. Et c'est vrai. An-nas yu'ayyiroun wa la yataghayyarun. Comme il disait Abu Bakr et d'autres disaient à Aïcha. An-nas yu'ayyiroun wa la yughayyirun. Les gens, ils critiquent et ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, la yu'ayyir, yastur wa la yu'ayyir. Alors qu'Allah Ta'ala, il cache tes péchés et en plus de ça, il ne te fait pas de reproches. Subhanahu wa ta'ala. فَأَيُّهُمَا
أحق بالإرضاء. Lequel des deux mérite plus qu'on le satisfasse? J'ai un doute sur la conjugaison du verbe, vous mentionnerez par rigueur si c'est pas correct. Tout ça pour dire que, on revient au hadith, وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّن شَعْرٍ. Cette esclave, elle a perdu toute valeur. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette époque-là, quand les gens achetaient et vendaient des esclaves, ils regardaient, voilà, à quoi cet esclave peut servir. Est-ce que c'est quelqu'un de fort physiquement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un métier, un artisan? Est-ce que c'est une femme qui sait, sait faire certaines choses, qui a un certain âge, etc., etc. On va regarder les caractéristiques. Là, on ne regarde pas les caractéristiques. Ça peut être la plus belle femme du monde. La plus... ce que tu veux. C'est une fornicatrice, récidiviste, qui ne se repent pas, et qui n'arrête pas, et qui ne se réforme pas. Elle n'a aucune valeur. On s'en débarrasse. Et les savants nous ont dit que parmi les raisons qui justifient cela aussi, en plus du fait de ne pas rester avec les malfaisants et les pervers, le fait de lui donner, entre guillemets, une chance. Comment? En lui faisant changer d'environnement. Vous vous souvenez, mes chers frères? Je n'en ai aucun doute. Oui, Ilyes, toi aussi. Ce hadith de l'homme qui tue 99 personnes et qui veut se repentir, et qui demande qu'on lui indique un savant, afin qu'il lui explique comment faire pour se repentir. Malheureusement, on ne lui a pas indiqué un savant. On connaissait quelqu'un de pieux qui faisait beaucoup d'adoration, on s'est dit, bon, bah, c'est pareil, hein. C'est pas pareil. Donc il va voir la personne en question, il dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il dit, quoi? 99 personnes? Tu ne peux pas te repentir, c'est trop grave ce que tu as fait. Alors il me dit, bon bah écoute, si je ne peux pas me repentir, bon, autant continuer. Et il l'a tué. Et il a fini avec la santé. Mais cette envie de se repentir ne s'est pas éteinte pour autant. Alors, il a continué à chercher un savant jusqu'à ce qu'il finisse par en trouver un vrai. Et il va le voir et lui dit, écoute, j'ai tué 100 personnes, est-ce que je peux me repentir? Et là, l'homme, il lui répond, et qu'est-ce qui pourrait s'interposer entre toi et le repentir? Qu'est-ce qui pourrait faire office d'obstacle entre toi et le repentir? Bien sûr que tu peux te repentir. Voilà qu'il, cependant, toi, tu vis quelque part où le mal, il est trop facile à faire. Ouais, tu 100 personnes, il se balade encore librement sans que personne l'embête. C'est que là où il est, c'est monnaie courante et que c'est facile d'accès. Alors il lui dit quoi? Repens-toi et quitte cet endroit et va t'installer dans telle ville où là-bas il y a des gens pieux qui t'accompagneront et avec lesquels tu changeras et tu te réformeras. Puis vous connaissez la fin de l'histoire, il part, il meurt en chemin, etc. Les anges de la miséricorde le récupèrent. Eh bien c'est la même chose. En la vendant et en la confiant à quelqu'un d'autre qui vivrait ailleurs, peut-être dans un endroit fermé ou loin de la ville où il n'y a pas de gens, eh bien, elle n'aura pas l'occasion de forniquer. Et encore mieux si ces personnes qui la récupèrent sont pieux. Comme ça, elle vivra avec eux et s'imprégnera de leur piété et finira elle aussi par devenir pieuse. C'est comme l'histoire de Rabi' ibn Khuthaym, rahimahullah ta'ala, que Ibn Qudama, rahimahullah, ici dans l'histoire, dans le livre Kitab al-Tawwabin. Rabi' ibn Khuthaym était un homme très pieux. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui disait, Law ra'aka Rasulullah la ahabbak. Si le prophète t'avait vu, il t'aurait aimé. Et les gens disaient de lui, quand on le voit, notre foi elle augmente. Et il y a un hadith, il est faible, mais les salafs le disaient quand même. Il disait, Awliya'ullah qawmun idha ru'u dhukirallah. Les alliés d'Allah sont des gens, quand on les voit, on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Ils te font mentionner Allah azza wa jalla quand tu les vois. Allahu akbar, masha'Allah, tabarakallah, etc., etc. Et Rabi' ibn Khuthaym, il était comme ça, rahimahullah ta'ala, il déménage. Et s'installe dans une ville où il y a des brigands, des criminels. Et ils le connaissent. Sa réputation l'a devancé. Ils disent, c'est chaud. Chaque fois qu'il s'installe quelque part, lui, tout le monde devient pieux. La hasra. Et donc, ils disent, il faut qu'on trouve un moyen de le pervertir. Et c'est quoi la plus grande fitna pour les hommes? Ah, vous répondez tous là, hein. Bande de petits coquins. Les femmes. ما تركت فتنة على أضر على الرجال من النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Je n'ai pas laissé une tentation plus nuisible et nocive pour les hommes que les femmes. Et qu'est-ce qui était la tentation de Banu Israël si ce n'est les femmes? Et donc, ils ont été voir une prostituée, la plus belle qu'ils ont pu trouver. Ils lui ont dit, Laki minna alfu dinar ala an yuqabbilaki
Ar-Rabi' ibn Khuthaym. Il dit, on te donne 1000 dinars. 1000 dinars. C'est énorme. C'est des pièces d'or. On parle de pièces d'or là. En sachant que tu es assujetti à l'obligation de payer la zakat à partir de 80 grammes d'or. Bref, on te donne 1000 dinars si tu arrives à convaincre Ar-Rabi' de t'embrasser. Elle a dit 1000 dinars. Mais je ne vais pas seulement convaincre de m'embrasser. Je ne finirai pas cette phrase. Tu l'as très bien comprise. Alors, elle étudie l'individu, elle voit il habite où, elle regarde ses habitudes. Tu vois, c'est une mission prise au sérieux. Hein. Et elle constate que la nuit, il prend un chemin désert pour rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une cape qui la recouvre, sous laquelle elle ne met rien. N'imagine pas. Et elle l'attend dans le chemin. Et lui, il sort de la mosquée et il rentre chez lui comme d'habitude. Et quand elle le voit arriver, elle se met devant lui. Et lui, il voit quoi? Il voit quelqu'un recouvert par une grosse cape qui la couvre entièrement. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette la cape. Et elle lui dit, Haïtalak, je me suis préparé pour toi. Et là, Rabi' ibn Khuthaym, il lui dit, comment seras-tu lorsque l'ange de la mort viendra saisir ton âme et changera la beauté de ce corps et ta belle couleur? Ou comment te sentiras-tu lorsqu'une fois enterré, Munkir et Nakir viendront t'interroger? Ou bien comment te trouveras-tu le jour de la résurrection, quand les gens se noieront dans leur sueur? Ou bien qu'est-ce que tu diras quand tes actions seront pesées et qu'elles ne vaudront rien dans la balance? Ou bien qu'est-ce que tu feras quand on dira aux anges, saisissez-la, jetez-la en enfer? Elle lui dit, arrête! Et elle part en courant. Il l'a tuée avec ces quelques phrases. Elle est rentrée chez elle, elle a été traumatisée, elle a été transformée. Elle n'a plus jamais forniqué. Et elle s'est repentie. Et elle s'est mise dans la prière et l'adoration jusqu'à ce qu'on la surnomme Abidatul Koufa, l'adoratrice de la région du Koufa qui est en Irak. Et là, les criminels qui l'avaient embauchée pour pervertir Ar-Rabi', ils ont dit Wallahi laqad afsadaha alayna. Nous, on l'a embauché pour qu'elle le pervertisse. Eh bien, c'est lui qui l'a perverti, selon leurs critères. Eh oui, mes frères. Et en parallèle, j'ai cru que j'allais faire deux hadiths, j'y arriverai jamais. En parallèle, on a une autre histoire où on avait des pieux qui avaient une esclave pieuse. Mais malheureusement, faute de moyens, ils ont dû la vendre. Parce qu'ils avaient besoin d'argent. Elle s'est retrouvée chez ses nouveaux propriétaires. La nuit arrivée, quand tout le monde est parti dormir, un peu plus tard dans la nuit, elle va frapper à la porte de son nouveau propriétaire. Il dort. Elle lui dit, Ya Sayyidi, qum. Maître, lève-toi. Il lui dit, hein? Ça c'est moi, c'est ma version à moi de l'histoire. Hein? Il lui dit, pourquoi tu me réveilles? Elle lui dit, as-salah, la prière. Il fait, c'est le fajr? Il fait, non. Il fait, ben, réveille-moi plus tard. Et puis t'as vu quand tu prends la couverture et tu te remets comme ça. Donc elle le laisse, elle va prier. Un peu plus tard, elle revient le voir. Ya Sayyidi, hein? Qum, lève-toi. Pourquoi? As-salah. Elle lui dit, Udhina lil fajr, c'est l'heure de le fajr? Elle lui dit non. Il dit, bah, c'est bon, réveille-moi plus tard. Ah d'accord. Bah, elle le laisse. Elle retourne, elle prie. Puis, pas longtemps avant le fajr, elle retourne le réveiller. Ya Sayyidi. Quoi? As-salah. Il fait, c'est le fajr? Elle lui dit non. Elle fait, bah, réveille-moi le fajr. Elle fait, vous priez pas la nuit? Vous priez pas la nuit? Il fait, ben non. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille, elle part de chez eux, elle retourne chez ses anciens propriétaires, elle frappe à leur porte comme ça, et
tu sais, en pleurs, elle frappe rigoureusement. Et là, l'ancien propriétaire, il ouvre, et il la trouve en pleurs, elle lui saute dessus, il dit, s'il te plaît, je t'en supplie, reprends-moi. Tu m'as vendu à des gens mauvais. Et là, lui dit, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qu'ils font de mal? Là, il s'est imaginé tout. Elle leur a dit, innahum la yaqumuna al-layl. Ils ne prient pas la nuit. C'était des bons musulmans qui faisaient leur prière obligatoire à l'heure. Mais rien qu'à cause de ça, pour elle, c'était pas des bons. C'était des mauvais. Ah, ça. Et elle a voulu quoi? Elle n'a pas voulu rester avec eux. Elle a eu peur. Qu'en les côtoyant, elle aussi, elle passe la nuit entière à dormir. Et ça, mes frères, c'est une réalité. Si Allah il vous a permis d'avoir autour de vous des gens qui prient la nuit, vous prierez la nuit vous aussi sans aucune difficulté, vous trouverez ça normal. À l'inverse, si dans vos familles il y a des ours, des gens qui aiment dormir, eh bien vous aimerez dormir vous aussi. Et vous aurez du mal. C'est une réalité, mes frères. Al-Muhim, tout ça pour dire que si cet esclave, on revient au hadith, qui ne comprend pas avec la punition et l'absence de reproche, plusieurs fois consécutives, alors à ce moment-là, autant s'en débarrasser. Peut-être qu'Allah Ta'ala lui permettra de se réformer dans un autre environnement. Et d'ailleurs, c'est la réponse à la question de ceux qui diraient, mais attends, comment on nous demande d'aimer pour nos frères ce qu'on aime pour soi-même, et on se débarrasse d'une femme comme ça pour la vendre à quelqu'un d'autre. Eh bien, on répondra ça, parce qu'on ne sait pas comment les choses sont faites. Il se peut que, justement, eh bien, cette femme-là, avec d'autres personnes, dans un autre environnement, ne trouve pas le moyen de faire le péché et retourne dans la piété. Et Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. Regardez le nombre de personnes qui ont changé d'environnement, qui sont devenues bien, franchement. Regardez. Ce n'est pas les exemples qui manquent, on en connaît tous. On en connaît tous. Al-Muhim, dans ce hadith-là, il y a des masaïl fiqhiyya, il y a des questions d'ordre juridique, notamment, je ne voulais pas les traiter, j'en traiter qu'une seule, ce sera la fin du cours. Parce que le hadith, il nous fait comprendre que le propriétaire, il applique sur l'esclave la sentence. Qu'en est-il? Eh bien, il faut savoir que les savants, ils ont une grande divergence sur cette question-là. Est-ce qu'on a le droit d'appliquer nous-mêmes les sentences? Car la majorité des ulama, le jumhur, l'interdisent. Ils disent iqamatul hudud ila sultan. C'est-à-dire que l'application des peines revient à l'autorité. Et il existe certains avis qui tolèrent dans certaines circonstances, avec certaines conditions, qu'elles soient appliquées par autre que l'autorité. Mais c'est un avis minoritaire. Sinon, il y a des exceptions à la règle, notamment avec le propriétaire d'esclaves dans certaines circonstances, comme on a pu le voir dans ce hadith. Wal ilmu indallah. Dans tous les cas, nous n'avons ni des esclaves, ni les moyens d'appliquer quoi que ce soit. Donc, pour nous, c'est théorique, tout va bien, tranquille. Il ne va pas sortir chercher quelqu'un dans la rue pour lui mettre des coups de fouet. Voilà, calme-toi. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين وأن يرزقنا الفقه والعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستر عورات المسلمين وأن يرحمهم وأن يرأف بهم ونسأله عز وجل أن يجعلنا إخوانا متحابين فيه متآلفين فيه وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.